नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। मैं हाँ मनीष बेला तो तुसी देख रहे हो चढ़दी कला टाइम टीवी ते प्रोग्राम प्राइम टाइम चर्चा। अज खास तौर पर कुछ खबर हैगियां ने जड़ियां तुहाडे नाल सांझियां करनियां बनदियां ने क्योंकि खबर हमेशा जड़ियां उह सुर्खियां बटोरना चाहुंदियां ने ते साडा पूरा फर्ज बनदा है कि असीं अपनी ऑडियंस नूं हमेशा जिहड़ा है इन्हां खबरां दे नाल जानकारी जड़ी है उह दिंदे रहीए। इस प्रोग्राम ਨੂੰ खास तौर ਤੇ ਤੁਸੀਂ अगर टीवी सैट ਦੇ ਉੱਤੇ देख रहे हो ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ अगर ਸਾਡੇ प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ टीवी ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। अगर दुनिया के किसी भी कोने ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ इस प्रोग्राम ਨੂੰ YouTube ਜਾਂ Facebook ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰੇਕ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ पढ़ सकीए ते साडी ऑडियंस दे नाल साझा कर सकीए। पंजाब दी सब तो पहले शुरुआत दे विच गल करदे हां। पंजाब दे विच कुछ ही घंटियां दे बाद एक होर राजनीतिक पार्टी जन्म लैण जा रही है। सरदार सुखदेव सिंह ढींडसा जिन्हां ने श्रोमणी अकाली दल बादल तो पासा वट के लंबे समय तो अपने आप नूं वखरा रखिया सी, विचारां दी मतभेद करके वो अपने आप नूं वखरा कर चुके सन। कुछ ही घंटियां दे बाद लुधियाने दे विच एक रैली करनगे अते उस रैली दे विच ऐलान करनगे अपनी नवीं राजनीतिक पार्टी दा। पंजाब दे विच 13 ऑलरेडी रजिस्टर्ड पार्टियां हैगियां ने जिन्हां दे विच सूबा सतर दीयां पार्टियां ने अते नैशनल सतर दीयां पार्टियां ने। हुण ये नवीं पार्टी जिहड़ी आवेगी पंजाब दे विच किन्नी क चेंज लैके आवेगी जां जिहड़े वख-वख दल जिहड़े बने टुट गए जां जिन्हां ने रलेवां कर लिया उन्होंने नाल जां उन्हां दी भूमिका दे विच ये किस तरीके नाल अपने आप नूं बेहतर दस्सण दी कोशिश करेगी ये आउण वाला समा दसेगा। लेकिन तुहानूं ये पता होना चाहिए कि पंजाब दे विच एक राजनीतिक पार्टी होर आ रही है अते पंजाब दी राजनीति 2022 दीयां चोणां दे लई होर भी ज़्यादा गर्म हो रही है। पंजाब तो चलदे हां हुण सीधा असीं सरहद वाले पासे। चीन अते भारत दी सरहद दे उत्ते लंबे समय तो विवाद सी। जून 15 ਨੂੰ ਸਾਡੇ 20 जवानों ने शहादत प्राप्त की ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ कि ਅਸੀਂ कमज़ोर नहीं हैगे। राजनीतिक पार्टियां ने अपनी ਵੱਖਰੀ सियासत ਅਤੇ जंग ਜਿਹੜੀ है शब्दी जंग ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ अंदर शुरू कर ਦਿੱਤੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ राजनीतिक पार्टियां ने ਵੱਖ-ਵੱਖ तरीके ਦੇ ਨਾਲ सत्ताधारी पार्टी ਨੂੰ घेरन ਦੀ कोशिश की पर सत्ताधारी पार्टी भी समय-समय ਦੇ ਉੱਤੇ अपने आप ਨੂੰ बचाउंदी हुई नज़र आई अते इस मुश्किल हालातों के विचों निकलण की कोशिश करती रही। कल कुछ हालात जिहड़े ने सरहद के उत्ते चेंज होए ने। गलबात जिहड़ी है वो किसी नतीजे तक पहुंची है। उस नतीजे के मुताबिक हुण सरहद के उत्ते ये फैसला होया है कि दोवें पासे दीयां फौजां जिहड़ियां ने वो पिछे हटणगियां। 30,000 तो वध जिहड़े भारतीय फौजी चीन की सरहद के नाल खड़े सन उन्होंने भी उन्होंने दबदबा जोड़ा है वह किते ना किते कम आया है अते ये अपने आप दसन वाला होगा कि यदा अंतर आने वाले समय दे विच जां फर्क जोड़ा वो की पैंदा है। अगर असी गल करिए तो जिस तरीके नाल हुण दोवें पासों ये सलाह की गई है, ये फैसला किया गया है कि शायद 3 किलोमीटर की जिहड़ी है वो एक बफर जोन बनाया जाएगा। ये बफर जोन जिहड़ा हैगा ये बफर जोन जिहड़ा एक कोशिश करेगा कि दोवें पासे दीयां जड़ियां सैनिक बल हैगे ने उन्होंने एक दूजे तो परां किया जाए। इत्थों तक भी कहा जा रहा है जड़ियां साडे को हुण तक दीयां अपडेट आईयां ने कि भारतीय फौज जिहड़ी हैगी है वो हुण फिंगर 4 तक जाके जिहड़ी है वो अपनी रोज़मर्रा की जिहड़ी जांच है जां पेट्रोलिंग है वो करया करेगी। पर भारतीय फौज वालों इस तरीके के भी संकेत आ रहे हैं कि पिछले दिनों के विच भी इस तरीके की गलबात हुई सी, समझौते शायद होए सन पर जिहड़ी चीनी फौज है उन्हें उन्हां समझौतियां नूं जिहड़ा है उहदे उत्ते खरी नहीं उतरी तो भारतीय फौज जिहड़ी है वो 72 घंटे तक जिहड़ा वो वाच आउट करेगी अते उस तो बाद जिहड़ा अगला निशाना जां उस तो बाद जिहड़ा भी सिट्टा निकलेगा उस तो बाद उत्ते अमल जिहड़ा वो कीता जावेगा। कहण तो भाव कि भारतीय फौज नूं इह लगदा कि चीन लगातार अपनी कमिटमेंट तो भजदा रहा है तो हुण भी जिहड़ी उन्होंने कमिटमेंट की है उन्होंने 72 घंटे तक जिहड़ा वो वाच आउट किया जाएगा तो उस तो बाद असीं ये फैसला करांगे कि असी पिछे हटना कि नहीं हटना। पर हालात जिहड़े ने वो काबू दे विच दसे जा रहे हैं। आपां इहदे विच एक होर खोल के गल कर दिंदे हां। समय समय के उत्ते
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਿਫੈਂਸਿੰਗ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ ਉਹ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਗਰੈਸ਼ਨ, ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੱਟ ਮਾਰੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਦੋਂ 60 ਦੇ ਕਰੀਬ ਚੀਨੀ ਐਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਤੋੜਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਜਨ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੱਥੋਂ ਚਲੇਗੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟਿਕਟੌਕ ਦੀ। ਟਿਕਟੌਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਨੀ ਐਪ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਐਪ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਹੀ ਰੋਜ਼ 30 ਮਿੰਟ ਦੀਆਂ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਚਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, 3600 ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਾਗੈਂਡਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਸਟੈਪ ਬੈਕ ਕਰ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਟਿਕਟੌਕ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟੌਕ ਬੰਦ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪੀਸ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੰਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਪਡੇਟਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੜਵਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਖਤ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਦੀ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੇ ਮੌਕਾ ਕਿਤੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਣ, ਫੌਜੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਅਜੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੰਦ ਖੱਟਣ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਏਸੀ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਸੋਚਣ ਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੰਕੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੰਗ ਲੜ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਮੇ ਉਤਰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭੱਜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੈਦਾਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ
ਅਗਲਾ ਤੇ ਪਿਛਲਾ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੀਨ ਦੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਐਡਾ ਈਜ਼ੀ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੀਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ GDP ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 19.30% ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਿਨੀਮਮ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੰਦੀ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਚੀਨ ਜਿਹੜਾ 1961 ਦੇ ਵਿੱਚ 27.27% ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ GDP ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈਐਸਟ ਜਿਹੜਾ GDP ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਉਹ 9.63% ਹੈਗਾ, ਓਨਲੀ 9.63। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ -5.24% ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡਾ ਨਿਗਾਰ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟ੍ਰੇਡ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਖੇਤਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ 1% ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ 1% ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਹੈਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ 1% ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁਚਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਸਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਪੂਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਅੰਕੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ, ਆਪਾਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਫਰੰਟ ਖੋਲ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਗੈਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਾਸਤਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਨੈਟੀਕਟ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾਮੀ ਗ੍ਰਾਮੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਈਸਟਰਨ ਕਨੈਟੀਕਟ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਟਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਨਵਾਬ ਸਿੰਘ ਹੀਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਵਾਬ ਸਿੰਘ ਹੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ। बहुत बहुत मेहरबानी मनीष, थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही है, इन्हें थोड़ा चेक करवा लो। मैं जरूर अपनी टीम को कहांगा कि प्लीज़ जो डिस्टर्बेंस जी है वो चेक की जाए तो जरूर सानू जो दसिया जाए क्योंकि ये सवाल जवाब करने थोड़ी जी तकलीफ जी जरूर होगी। हुण ठीक है जी। ब्रिगेडियर साहब मैं जरूर तुहाडे कोल मैंने एक चीज़ जी दसन की कोशिश करो कि जो सरहद के उत्ते ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਭਾਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ, ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮਨੀਸ਼ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੱਲ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੱਲ ਟੈਲੀਫੋਨਿਕ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਕ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਐਗਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡੀ ਐਸਕੇਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪੀਸਫੁਲ ਪੀਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਜਿੱਠੀਏ, ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਈਏ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ ਜਿਸ 'ਚ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਵੀ ਹੋਣ ਔਰ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਆਫਿਸਰਸ ਵੀ ਹੋਣ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੀਏ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਫੌਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਫਰ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੌਂਸਲਰ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਆਇਆ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਹੈ
ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੌਜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਫੌਜੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ, ਫੈਮਲੀਆਂ ਤੇ ਪੈਂਦਾ, ਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦਾ, ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ 'ਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਫਰਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਲੈ ਲਓ, ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਲੈ ਲਓ, ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਨਜਿੱਠ ਕੀਤਾ, ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਨਜਿੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨਜਿੱਠ ਕਰਨ 'ਚ ਕੀ ਕਾਸਟ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਜਾਂ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਸਟ ਸ਼ਾਇਦ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨਕੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੇੜੇ ਦੋ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਰੈੱਡ ਸੀ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਮੂਵ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਿਆ, ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਅਸੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਾਂ ਕੁਛ ਕੋਵਿਡ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ 'ਚ ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੋ ਜੇ ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪੀਸ ਰੱਖਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਬਿਯੋਂਡ ਅ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨਲੀ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਬਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਜੋੜ ਦੇਵਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਬਫਰ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੈਂਡ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਫਰ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਈ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੇਂਜ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜਾ ਬਫਰ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਲੈਟਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਫਰ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਬਫਰ ਜ਼ੋਨ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਈਨਾ 1959 ਔਨਵਰਡਸ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਡੂਬੀਅਸ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ, ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਨਜ਼ਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਬਫਰ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਮਾਰਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬਫਰ ਜ਼ੋਨ ਨਾਲੋਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ ਐਕਸੈਪਟਡ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਦੋਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਵਰਲਡ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਬੈਟਰ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਬਫਰ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਵੀ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਗੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲਈ ਚਾਈਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਗਰੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਘੋਕ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੀ ਇਹਦੇ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਮਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੰਗ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 1987 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਸੀ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 2019 ਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 4.78 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਾਡਾ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਪਾਵਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ, ਕਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋੜਤੀਆਂ, ਕਦੀ ਜੋੜਤੀਆਂ, ਕਦੀ MLA ਖਰੀਦ ਲਏ, ਕਦੀ MP ਖਰੀਦ ਲਏ, ਉਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੱਜ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਚੰਦ ਕੋ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਜੰਗ ਲੜ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਕਲਾਈਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਮਨੀਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸਵਾਲ?
ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਇਸ ਲਈ ਹਾਂਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੀ 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 ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਜੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੀ। ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਉਸ ਜੰਗ ਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਜੰਗ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ ਤੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੰਗ ਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਆਰਥਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅਸਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੋਰਸਿਸ ਹੈ, ਸਾਧਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜੰਗ ਵੱਲ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ, ਵੈਪਨਸ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ 4-5 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 25-30-40 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੜੇ ਸਾਧਨ ਵਰਤੇ ਸੀ। ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦਿਸਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਧਣ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਚੀਨ ਨੇ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ? ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ, ਬਰਾਈਬਰੀ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸੀ ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਂ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਵਾਂਗ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਚੀਨ ਹੁਣ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਫੋਰਨ ਬਿਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆ ਗਈਆਂ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੀਨ ਹੈ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਕੰਟਰੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਉਹੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਜਾਣਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖਤ ਜਿਹੜੇ ਮੈਜਰ ਹੈ ਉਹ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੇ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੀ ਚਾਈਨੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ CEO ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੋਈ ਬਚਾਅ ਨਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ, ਹਰ ਥਾਂ ਆ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਆ।
ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਗਈਆਂ? ਐਪਲ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਐਪਲ ਦੇ ਫੋਨ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਐਪਲ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਫੋਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿਪਸ ਆ ਉੱਥੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਨਾਈਕੀ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ੂਜ਼ ਆ, ਸਨੀਕਰਸ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮੈਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਸੀ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਤੇ, ਮੈਂ ਆਰਡਰ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੀ, ਨਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੀ, ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਈ, ਮੇਡ ਇਨ ਚੀਨ, ਚਾਈਨਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਰੀਦਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਮੇਡ ਇਨ ਚਾਈਨਾ। ਵਾਈ ਨਾਟ ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ? ਇੰਡੀਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ? ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 20-25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ, ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਜਾਂ IBM ਜਾਂ ਐਪਲ ਜਾਂ ਗੂਗਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਹਰ ਕੰਪਨੀ, ਜੇ ਹੁਣ ਐਪਲ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਖੋਲਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਐਪਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਖੋਲਣੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਲਈ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੱਕ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪੈ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਗਈਆਂ। ਕੁਝ ਥੋੜੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 10-12 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ। ਉਹ ਦੋਏ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੈਨਰਿਕ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਬਣਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭੇਜਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕਨ ਦੀ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈ ਤੇ ਜੈਨਰਿਕ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੈਡੀਸਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਸਵਾਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇ ਪਾਊਡਰ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਅਨਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਲਸ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਬਾਹਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਲਾਏਗੀ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੀਏ ਕਿ ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਖੁੰਝ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਹੋਣਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ। ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿੰਸ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੰਗਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਫੋਰਸ ਤੋਪ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਤਬੂਤ ਉੱਥੇ ਬਾਏ ਕਰਨੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨਿਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਜਾਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਫੌਜ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਉਤਰਦੇ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹਰਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੈਂਸ ਆਫ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੈਂਸ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਔਰ ਮਨੀਸ਼, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ
ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇੰਡਲਜ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਫੈਂਸ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਡੀਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲਈ ਫੰਡ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਫਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਆਮ ਫੌਜ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ 95% ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਿਓਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੋਲਜਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਪਰ 5% ਜ਼ਰੂਰ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਫੜੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ, ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਯੈਸ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਿਐਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਬੋਫਰ ਦੀ ਕੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਰਫਾਲ ਦੀ ਕੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਲਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਅਪਾਚੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ, ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕੱਲ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਡੀਲਸ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਯੈਸ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਸੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਗਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਥੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੈਨਿਕ ਨੇ ਉਹ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ PM ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਲਦਾਖ ਗਏ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ PR ਕਰਨ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ PR ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਹੀ એનર્ਜੀ, ਇਹੋ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਏ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਏ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੋਵੇ। ਮਨੀਸ਼, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 40-50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਓ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੇਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰਸਨਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੇਖਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਚਾਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਘੱਟ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਪਰਸਨਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟਡ ਇਹ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰੀ-ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਮੇਰਾ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਇਮੇਜ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਸੈਰਿਟੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਿਖਾਓ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੈਮਰਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਫੈਕਟ ਪਾ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮਾਤਰ ਸਾਥੀ ਸਮਝਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ, ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ। ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਟੇਚਰ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫ ਲੇਟ ਟਵਿੱਟਰ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇੱਕਦਮ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਤਾਂ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਉਂਗਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ WhatsApp ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਉਸੇ ਖੇਲ 'ਚ ਖੇਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਿਫੈਂਸ ਸਲਾਹ ਦੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ,
ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੱਡਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾੜੀਓ ਕਮਾਂਡ ਫੜ ਲਈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਟਵਿੱਟਰ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੰਜੀਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਮ ਵੋਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਬਾਰਡਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਭਰਮਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫੈਂਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਰੋਲ ਦਿਖਾਇਆ ਡਿਫੈਂਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਤਲਬ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਜੈਨੂਇਨ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਯੋਂਡ ਅ ਪੁਆਇੰਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਸਮਝਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲਓਗੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ। ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕੰਟਰੀਮੈਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਲੀਜ਼ ਟੇਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਸੀਰੀਅਸਲੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਘਰੇ ਦਾਣੇ ਉਹਦੇ ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ। ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਨੇ, ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਸੈਟਅਪ ਕਰ ਸਕਣ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਸਤੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਲਾਗੇ ਚਾਈਨਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੰਡੀਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਪਰ ਦਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲੱਭੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ MLA ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਆਂ ਤੇ ਖਿਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਸੀ, 2014 ਚ ਵੀ ਗਏ ਸਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਬੋਟ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾ ਲਈ, ਪਰ ਆਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਾਰਨ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਦੇਖੋ, ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ ਸਭ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਤੇ ਨਾਈਸਲੀ ਟਰੀਟ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਆ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ COVID-19 ਆਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਂ ਤਾਂ COVID-19 ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਇਆ ਚਾਈਨਾ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਫਾ ਆ, ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਆਪਣੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪਲਾਂਟਸ ਲਗਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਕਰਨ, ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੂਨੇ, ਬੰਗਲੌਰ ਵਗੈਰਾ ਬਹੁਤ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ
ਕੁਝ ਕਰਨ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸਮਝਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਉੱਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ, ਬਸ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ ਖਾ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਐਪਲ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਨ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਓ, ਉੱਥੇ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਐਪਲ ਨੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾ ਲਈ ਹੈ, ਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਹਨੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੇਨਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਨੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੀਬ ਬਸਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਉਹਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਣ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਈਏ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਰਿਲੀਜਨ, ਧਰਮ। ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੱਟੜਤਾ ਹਰ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਸ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਰਾਈਟਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੱਟੜਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਤਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜੋ ਕੱਟੜਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਹੈ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੰਡੀਆ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿਣ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਹੈ, ਇਹ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਦੂਜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੰਡੀਆ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਬੜੇ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 500 ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਜੰਜੀਰਾਂ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਵੇਖ ਲਓ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮੰਨ ਗਈ। ਇਸ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੁਝ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ। ਦੇਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਨਵਾਬ ਸਿੰਘ ਹੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਹੋਣਾ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਪਾਠ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਇਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੈਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸੂ ਰਸ ਗਾਏ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਵਾਬ ਸਿੰਘ ਹੀਰ ਹੋਣਾ ਕੋ ਜਾਣਾ। ਨਵਾਬ ਸਿੰਘ ਹੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ
ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸੈਲਫ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੜਾ ਇੱਕ ਹੋਕਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਆਪਾਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਆਪਾਂ ਜੇ ਫੌਜ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਲੈਣੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਭਾਵੇਂ VIP ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਰੀਦਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫੌਜ ਵਾਸਤੇ ਖਰੀਦਣੇ, ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਕੋ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਇਲ ਖਰੀਦਣੀ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਕੋ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਜੇ ਫੋਰਸ ਲੈਣੀ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਕੋ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਆਪਾਂ ਸੈਲਫ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੈਲਫ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ, ਟੈਂਸ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦੇਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਖਲੋਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਆ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ COVID-19 ਦੀ ਦਵਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼, ਬੰਦੂਕਾਂ ਸ਼ੰਦੂਕਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ? ਮਨੀਸ਼, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੀ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਟੈਲੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਵੈਪਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਲਮੋਸਟ ਅਸੀਂ 90% ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੈਪਨ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰੀਏ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਵੈਪਨਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਜੀਨਸਲੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਈਫਲਸ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਈਫਲ, ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਈਫਲ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਈਏ। ਅਸੀਂ ਟੈਂਕ MBT ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਂਕ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਟਾਟਾ ਵਰਗੀਆਂ, ਔਰ ਕੁਝ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ HAL ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਬਣਾਇਆ, ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਫਾਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਜਾਂ ਅਸੈਂਬਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਉਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ HAL ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਸੇ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ 17 ਤੋਂ 25% ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇੰਪੋਰਟ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੋਫਰ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹਰੇਕ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਤੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, TV ਤੇ ਬੋਲ ਦੋਗੇ ਔਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਮਨੀਤ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਮਿੰਟ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਅਮਰੀਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਮੂਵ ਵੀ ਕੀਤਾ। 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲਡਨ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀ ਸੀਗੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੋਲ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸੋਚਦੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆ ਜਾਓ 15 ਦਿਨ ਲਈ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਨਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ, ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੂਵ ਕਰਨੀਆਂ, ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਭੇਜੋ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ এনवायरमेंट ਬਣਾਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਲਿਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੇਬਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀ ਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਤੇ ਸੋਚਣ ਲੱਪਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ 2-3 ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੂਵ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਇਹ ਹੈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ। ਇਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਬੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਲਾਈ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ।
ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਹੁਣੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 1754 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਐਪਲ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਮੁਫਤ ਪਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁੱਡਾ ਕਦੋਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੇਗੀ, ਕਦੋਂ ਉਹ 80% ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਚਾਰ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਖਰਚੇਗੀ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਇੱਕ ਜ਼ੋਨ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਟੁਕੜੀ ਪਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰੋ ਵੀ ਆਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਓ। ਬਠਿੰਡਾ ਵੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਐਪਲ ਦੇ ਲੈਪਟਾਪ ਬਣਦੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਣਦੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਲਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਮਰ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 1754 ਏਕੜ ਭਾਵੇਂ ਆਫ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚੰਕ ਆਫ ਲੈਂਡ ਪਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੈਂਡ ਪਈ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੀਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਆਓ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚੁੱਕੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਕਿਹਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਰਗੇਡੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਲੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੀਫ ਜਿਹੜਾ CEO ਇੰਡੀਅਨ ਹੈ, ਗੂਗਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ CEO ਇੰਡੀਅਨ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰ ਕਾਰਡ ਦਾ CEO ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਪੈਪਸੀ ਦਾ CEO ਔਰਤ ਸੀਗੀ ਨੂਰੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ IBM ਦੀ ਲੇਡੀ ਸੀ, ਵਾਈਟ ਲੇਡੀ, ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ CEO ਇੰਡੀਅਨ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੈਲੈਂਟਡ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ CEO ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਪਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਨਾਈਕੀ, ਅਡੀਡਾਸ ਸਨੀਕਰ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਈਕੀ ਦੇ, ਅਡੀਡਾਸ ਦੇ, ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ, ਹੋਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਨੀਕਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਚਾਈਨਾ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਵੇਲ ਮਿਲੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣੇ। ਜੇ ਉਹ ਸੋਚੇ ਹੀ ਨਾ ਇਸ ਪਾਸੇ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਬਣਿਆ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਰਾਮਾ ਰਮਨ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਾਂ ਸੀ, ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਹਾਰ ਕੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਾਂਗੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਹੈ, ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਵੈਸੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਉਹ ਜਰਮੀ ਪਾਵਲ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਬਥੇਰੀ ਵਾਰ ਟਰੰਪ ਬਣਾਇਆ ਵੀ, ਉਹ ਟਰੰਪ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੇ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਾਇਰ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਨ ਕਿ ਮੈਂ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਲ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ
ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕਲਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਵਾਬ ਸਿੰਘ ਹੀਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਫੌਜੀ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਕਰੋੜ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 50 ਲੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 10 ਲੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਹੋਏ। ਪਰ ਉਸੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਤੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਿਛਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਓਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਓਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਦੋਂ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਡਾਪਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਦਭਾਵ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਕਿ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਸਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਸਲਾਮੀ ਦੇਣ ਨਾ ਜਾਓ। ਇਹ ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ 'ਚ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ LOC ਦਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭੇਦਭਾਵ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ CRPF ਦੇ ਜਵਾਨ ਕਿਲ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੁਣ ਬੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨਿਟ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ 40 ਜਵਾਨ ਗਏ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਗਏ, ਔਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਆ ਜਿਹੜੇ 20 ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਡੀਜ਼ ਆਈਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਿੱਥੋਂ ਕਰਨਲ ਬਾਬੂ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇਤੇ ਔਰ ਨਾਲ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਕਿ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਜਿਹਨੇ 12 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅਵਾਰਡ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੰਗ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਵੀਰ ਚੱਕਰਾ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਵਾਰਡ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਟਾਇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸੋਲਜਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਨੂੰ ਮਾਰਟਾਇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਐਨਫ ਇਜ਼ ਐਨਫ। ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀਮੈਨ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਬੜਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਨੀਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ, ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਨਵਾਬ ਸਿੰਘ ਹੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਲੋਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਤਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਈਮੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ mbl@cktimetv.com ਅਤੇ info@cktimetv.com। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀਓ।